प्यार नाल सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी के अंदर मेरे हजूर ने इस जीवन नूं थोड़ चिरा किया है। सतगुरु जदों थोड़ चिरे जीवन की गल करते हैं उदों इस नूं कौडियां दे भाग गवाउणा आखदे ने। जिवें आपां बाबा जी दे बोल पढ़ते हैं, रात गवाई सोए गए, दिवस गवाया खाए, कह लगे हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। साहब ने दोवें गल्लां कीतियां ने, कह लगे भी ये जीवन सजना कीमती भी बड़ा है, पर याद रखी जे इस जीवन की कीमत एहसास ना होवे तां फिर एक कौडियां दे भाव चलिया जाता है। इस जिंदगी का मुल है संगत जी स्वासां करके, क्योंकि दुनिया के अंदर आपां जिन्ने भी इत्थे विचर रहे हैं, कोई अपने विच मां के रूप च है, कोई पिता के रूप च है, कोई भरा के रूप च है, कोई बच्चे के रूप च है, वखरे वखरे साडे रूप ने सारियां दे, पर संसार ते असीं सारे विचर रहे हैं परमेश्वर दे भेजे हुए। मौत उदों होंदी है शरीरक मौत जदों स्वासां दी डोरी टुटदी है। स्वासां दी डोरी टुटदी है तां दुनिया दी नज़र दे विच बंदे नूं मृतक ऐलान दिता जाता है, पर गुरु इहदे तो भी अगली गल करदा है। साहब कहंदे जदों याद रखी दुनिया की नज़र दे विच स्वासां दी डोरी टुटदी है, बंदे नूं मृतक ऐलान दिता जाता है भलिया। जदों गुरु की नज़र विचों गुणां दी लड़ी टुट जाती है, उदों जिउंदियां तो गुरु की नज़र विचों भी मुर्दा हो जाता है। आखो सतनाम श्री। एक मौत संसार दीयां नज़रां विच है, पर साहब कहंदे ने एक मौत गुरु दीयां नज़रां दे विच ही। बाबा जी ने पावन बाणी अंदर क्या कह लगे, बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान। बिरहा का इत्थे अर्थ करांगे आपां रब तो पिया होया विछोड़ा। याद रखियो मेरी मौत आवे, मैं दुनिया तो जावां, इहदे तो पहला मेरे हिरदे घर दे अंदर जीवन दे अंदर रब दे विछोड़े का एहसास होना बड़ा लाजमी है। गुरबाणी पढ़ना, गुरु घर आउणा, गुरु गुरु जपण दा यही साडा भागा वाले मनोरथ है कि सानू परमेश्वर नालों विछोड़े का एहसास हो जाए। जिवें साहब बाणी अंदर कहते ने, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। भगतां नूं इस गल का एहसास हो गया कि रब नालों विछड़े हुए हैं, अज दे नहीं विछड़े, कईयां जन्मां दे असीं विछड़े हुए हैं। मैं नेड़े नेड़े रह के आप जी दे नाल बात पा के गल अगे तोरदा जावांगा। याद रखियो गुरबाणी परमेश्वर नालों साडी विथ मटाउंदी है। संसार दे अंदर साडी विथ पैंदी है, पर गुरबाणी साडी विथ रब नालों मटाउंदी है। साहब ने कहा भला है वो मनुख जिहदी जिंदगी के अंदर रब दे विछोड़े का एहसास हो जाता है। अज मां विछड़दी है, बड़ा दुख होंदा है, पुत्र विछड़दा है, बड़ा दुख होंदा है, पिता जांदा है दुनिया तो, बड़ा दुख होंदा है, कोई निकट वर्ती साडा तुरदा है, याद रखियो सानू बड़ा दुख होंदा है। पर साहब कहंदे विरला है कोई भागा वाला जिन्हों जिंदगी के अंदर गुरु विछड़िया होवे, परमात्मा नालों विछड़िया होवे, उन्होंने इस चीज की पीड़ हुंदी होवे। आखो सतनाम श्री। मैं यतन कर रहा हाँ कि मौत के संबंध में आपां जुड़ बैठे हाँ। ये शरीरां दा मिलना ते विछड़ना है जिहड़ी याद दे विच आपां जुड़े हाँ, पर याद रखियो साडे हिरदे दे अंदरों रब दा विछोड़ा पिया होया है। बाबा जी ने क्या कहन लगे, बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। कहण नूं तां कहांगे भी आपां बंदा हसदा वसदा है, खांदा पींदा है जी, घुग वसदा है, 100 किला 50 किले का मालिक है, पर मेरे गुरुदेव कहते मैनू पुछ के वेखना, मेरिया नज़रां दे विच ये मर चुका है।
ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਝਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਖਣਾ, ਸੁਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨੇੜਤਾ, ਸੰਗਤ, ਮਿਲਾਪ। ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇੜਤਾ, ਮਿਲਾਪ, ਸੰਗਤ, ਸਾਂਝ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕੁਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਹੱਥੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਾਸਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਦ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਰੋਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣ ਸਿਆਣਾ ਰੋਵੇ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਰੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭੈ ਰੋਵੇਂ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣ ਸਿਆਣਾ ਰੋਵੇਂ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਰੋਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਬੰਦਾ ਭਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ये गुरु ने सानू मर्यादा दी है। साहब ने कहा जग जननी है जित जमे रजान, इथों आवाज उठती है। मां का रुतबा गुरबाणी ने रब वर्गा रुतबा दसिया है। मां बहुत वड्डा परोपकार करती है। देखो ना, एक माहर दी मैं लिखत पढ़ रहा सी, वो कहता भी साडे शरीर दे विच 206 हड्डियां ने। शरीर दे अंदर 206 हड्डियां ने जी, छोटियां वड्डियां पा के गिनती कर लईए तो कहता एक हड्डी टुटदी है तो बड़ी पीड़ हुंदी है। भैणां नूं मैं बेनती करांगा गौर करियो, एक हड्डी टुटदी है बड़ी दर्द हुंदी है, बड़ी पेन हुंदी है। कहन लगा वेखो सजना मां दी कुर्बानी, जदों बच्चे नूं जन्म देंदी है शरीर तो शरीर पैदा करदी है, 206 हड्डियां तो वध पीड़ कहंदा मां बर्दाश्त करदी है। बड़ी वड्डी कुर्बानी है मां दी। मां दी सियाणप नूं भाई गुरदास जी ने बड़ा सिजदा कीता है। भाई गुरदास जी अपनी वार दी पौड़ी दे अंदर इस गल दा जिक्र करते ने। भाई गुरदास जी कहंदे मेरे तो पुछ आ दसा मैं तैनूं सिखा, मां दा रुतबा की है, मां दी कुर्बानी की है। अज आपां माता सुरिंदर कौर दी याद च बैठे हाँ। भाई गुरदास जी दसदे ने, कहंदे जे मां गुरु वाली होवे, जे मां दी सुरत गुरु गुरु जपण वाली होवे, जे मां रब दे वाहिगुरु दे भय प्यार विच रहण वाली होवे, तां मां मुसीबतां संकटां दुखां दे विच भी, तूफानां दे विच जिन्हों कहंदे ने दीवा बाल दिया करदी है। पुछया भाई गुरदास जी किवें? उन्होंने 3-4 उदाहरणां दित्तियां गुरु सवारियो। भाई गुरदास जी कहन लगे, कहंदे कच्छू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आणे। कच्छू कच्छू कुम्मी 3-4 जानवरां दी पंछियां दी गल कीती है। कहंदे भी बंदिया कच्छू कुम्मी वाल वेख, बच्चे पैदा करदी है, जे जल च पैदा करेगी ना ते किसी ने उहदे रहण ही नहीं देने, पर उहदी सियाणप वेख। रेता दे ढेर ते भैणों बच्चे पैदा करके कच्छू कुम्मी उथों ध्यान अपना निगाह टका के रखती है, सिमरन अपने चेते विच रखती है। कुदरत की खेड है। माहर बंदे गल कहंदे ने भी जिहड़े आंडे दिंदी है ना, उन्हां आंडियां विच इन्नी समर्था परमात्मा रखता है भी जदों तो आंडा पैदा होंदा है, बच्चा विच बनदा है, बच्चा अंदरली जर्दी खाई जाता है, उधरों अंदरों वो सारी खुराक जर्दी मुक जाता है, आंडे का हिस्सा उधरों बच्चा संपूर्ण हो जाता है। आंडे की उतली परत टुटती है, बच्चा रिड़ के अपने परिवार नाल अपनी मां नाल जाके पानी विच मिल जाता है। भाई गुरदास जी ने पहली उदाहरण दे के क्या सजना, जे सिखना होवे ना तो अपने आले दुआले कुदरत विचों बड़ा कोई सीख सकता है। एक पंछियां दी दुनिया विचों कच्छू कुम्मी वाल वेख, वो किन्नी जुगती नाल किन्ने तरीके नाल अपने परिवार नूं वधाउंदी है, अगे तोरदी है। दूजी उदाहरण उन्होंने दिती है, कहन लगे कूंज हृदय सिमरन करे, लै बच्चा उड़दी असमाने। आपां बाणी च भी पढ़दे आ, उड़े ऊड़ आवे सै कोसा। कहंदे एक कूंज मां वाल वेखी बंदिया, 1000 किलोमीटर पैंडा कर जाती है, पर अपने बच्चों को कदे नहीं भुलती। मां का दिल ही इहो जिहा भागां वाले, वो बजुर्ग होई मंजे ते बैठी होवे ना, फिर भी उन्होंने रोटी ना मिले परवाह नहीं करेगी, पानी ना मिले समय ना परवाह नहीं करेगी, दवाई ना समय नाल मिले परवाह नहीं करेगी, पर औलाद नूं चेते करेगी। पूछेगी मेरा जीवन जोगा आ गया है कि नहीं, मेरा पुत्र सवेर दा गया सी, लेट क्यों आया। आपां रोज नित वापरदा देखदे आ, बाकी सारा परिवार सौ जाता है, घर वाली भी सौ जाती है, बच्चे भी सौ जाते हैं, पर मां विहड़े च बैठी होवे, मां नहीं जे सौंदी, उदों सौंदी है जदों उहदा बच्चा उहदी औलाद घर विच आके टिक जाती, उन्नी देर मां सौंदी नहीं है जी। हुण भाई साहब ने क्या कहन लगे, कूंज वाल वेख, 1000 किलोमीटर सफर करती है, पर बच्चों का विश्वास नहीं तोड़ती, वसाह नहीं करती, चेता नहीं भुलाउंदी। तीजी उदाहरण दी, कहन लगे बतख वाल वेख लै। बतख साडा पंछी है जी पंजाब दा। जदों सरोवर दे विच बतख नूं देखिया जांदा है ते छोटे छोटे उहदे निक्के निक्के बच्चे मगर मगर लाइन बना के उहदे बड़े सहज नाल पानी दे उपर तुरे जा रहे हैं। कहन लगे बतख बच्चा तुर तुरा, जल थल अंदर सहज समाणे।
ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਇਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਇਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੰਛੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਆ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਹੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਂ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਇਲ ਪਾਲੇ ਕਾਮਣੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ, ਕੁਟੰਬ ਸਜਾਣੇ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਨਿਰਵਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ, ਮਾਨ ਨਮਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਗੱਭਣ ਜੀ ਜਾਣਦੀ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਬਰੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਗੱਭਣ ਜੀ ਜਾਣਦੀ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ। ਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਸੁਖੇਰੜੀ ਪਰ ਘਰ ਜਾਏ ਵਸਾਏ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਖੱਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਲਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕੁੱਦਿਓ ਸੱਪ ਸਕਾਰ ਥਾਂ ਜਾਓ ਜਨੇਂਦੀ ਜਣ ਜਣ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਪਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਤਰ ਸੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 101 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਸਪਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਲਾਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਅਜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਫਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿੱਸਾਪਣ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ?
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 97 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੰਮੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਲਕੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੱਲਿਆ ਅੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਂ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਥੰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗਵਾਚੇ ਦਾ ਪਤਤ ਹੋਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲੇ ਗਈ, 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਟੋਕੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਕਰਮ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਰਜ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
कोई समागम करना है, हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब जी का, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब जी का, अरदास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, कोई कारोबार शुरू करना है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने हैं। साहब कहने लगे भी याद रखी सज्जना, जिवें गुरु तो बिना नहीं ना सरदा, कहने लगे इस तरह हवा तो बिना नहीं तेरा गुजारा है। सतगुरु ने पवन गुरु शब्द वरत्या, कहने लगे पवन गुरु। हुण कमाल की गल है, असीं गुरु नूं तां बड़ा सत्कार दिंदे आ भागां वालिओ, गुरु की बेअदबी भी आपां नहीं सहन करते। गुरु वाल कोई पिठ करके बहिंदा है, असीं उसे वेले आपे तो बाहर हो जाने भी ये क्यों होया, नहीं होना चाहिए। पर हवा नूं भी तो सतगुरु ने गुरु ही किया है ना, हवा नूं असीं आप प्रदूषित कर रहे हैं। कितना प्रदूषण हवा दे विच फैलाया जा रहा है। आ समाज के अंदर जदों इस तरह की विपता पैंदी है ना, ते साडे गुरुद्वारियां दे मूँह खुल के ऑक्सीजन के रूप के अंदर गुरु नानक दे घर ने कली आवाज़ नहीं दिती पवन गुरु की, याद रखियो गुरु नानक दे घर ने पवन ऑक्सीजन के लंगर भी लाए ने समय समय ते। हजूर होका देंदे ने इस दर तो, कहन लगे प्यारिया गुरु नूं जिन्ना सत्कार देना याद रखी उन्ना हवा नूं भी सत्कार दिया कर। पर नहीं देंदे जी, आपां किन्ना क असीं हवा नूं सत्कार देने आ। किन्नियां गड्डियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਾ प्रदूषण फैलाउंदियां फिरदियां ने, जीटी रोड किन्ने पंजाब की धरती ते फैक्ट्रियां लगियां ने, पता नहीं चुभदा ही सिर्फ पंजाब सिੱਖੀ असीं चुभदे आ। जदों कोई लीडर बोलता है, कोई भी हाकम बोलता, कहता भी पंजाब के किसानां दा धुआं दिल्ली नूं प्रदूषित करता है, पर वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां जिन्हां दे विचों चोण फंड जांदे ने उन्हां दे बारे कोई लीडर मूँह नहीं जे खोलदा। प्रदूषित कर रहे ने, करवा रहे ने, कर रहे ने, करवा रहे ने। गुरु ने कहा पवन गुरु। अगला बचन महाराज ने क्या कहन लगे भी पिता के बिना भी किसी का गुजारा नहीं। दो दो गल्लां कीतियां सतगुर ने। गुरु जिन्ना सत्कार दे हवा नूं प्यारिया। दूसरी गल महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भी पानी पिता, कहंदे भी पानी जिवें पिता, पहला कहंदे ने पिता, कहंदे पिता बिना किसी का भी गुजारा नहीं है। वसीयत ते मालक आपां पिता दी दे प्रॉपर्टी दी वसीयत साडे नां ते लिखी जाती है। उंगल फड़ के अपनी बाप दी बंदा तुरदा है, भीड़ां विच बाप दा सहारा लैंदा है, मोढे चुक के बाप ही सानू अगे तुरना चलना अगे विचरना सिखाउंदा है। बाप दा बड़ा वड्डा रोल है। मां सब तो पहला जदों अपने पुत्र के रिश्तियां की शुरुआत करती है ना, सब तो पहला मां कान च शब्द पाउंदी, कहंदी पापा, बोल बेटा पापा, भावें बच्चा तोतली जबान विच ताता ही कहंदा है। पिता का बड़ा वड्डा रुतबा है। साहब कहने लगे याद रखी जिवें पिता बिना सरदा नहीं है ना, कोई साडे च इस तरह का बैठा ही नहीं जिहड़ा पिता भी होना खवाउंदा होवे। किसी नूं कहिए तूं अपने बाप दा ही नहीं, अगला गुस्से विच आ जांदा है। हर बंदा कहता मैं पिता वाला है, भावें जिउंदा है ते भावें नहीं मेरे सिर ते हैगा। सच्चे पातशाह कहते पानी नूं भी इदां ही सत्कार दिया कर, पानी बिना भी तेरा गुजारा नहीं है। पर याद रखियो अज असीं इस मोड़ ते खड़ गए हाँ, 5 मिनटां दे विच समाप्ति कर लगा जी। मैं इस मोड़ ते आके खड़ गए हाँ। असीं तां झोनियां दी गल करदे आ ना, असीं तां दरियावां दे वहिंदे पानी की गल करदे आ। इदां दे हालात बनते जा रहे ने, पीण वास्ते भी पानी नहीं जे सानू लभना। तुसीं पिंडां दे विच जाओ, बस्तियां च जाओ, मुहल्लियां च जाओ, शहरां च एक सेवा निभाओ जी। 50 घरां दा 20 घरां दा पानी मंगाओ उत्थे। मैं कहना है उहदा TDS चैक करो, उहदा सर्वेखण करो, उहदी परीक्षा करो पानी दा। 95% 20 दे विचों 19 घरां दा पानी जहरीला हो चुका है, पी जा रहे ने। आ जिन्नियां दंदां दीयां बीमारियां, कैंसर दीयां बीमारियां, शरीरक चमड़ी दीयां बीमारियां, दवाइयां खाई जा रहे ने बंदे, सेहत नहीं कामयाब हो रही, लगातार ही दवाइयां खाई जा रहे ने, खाता पचदा नहीं है, बीमारियां वधदियां जा रही ने। उन्ना चिर कोई दवाई असर नहीं जे करदी जिन्ना चिर साडा पानी शुद्ध नहीं जे हुंदा। अज एक जंग लगन जा रही है, पीण वाला पानी साडा कैमिकल हो गया है गुरु सवारियो। मैं कहना जिन्ना दरियावां की गल करते हैं ना, उन्हां दरियावां के पानी नाल तुसीं हाथ नहीं जे धो सकते अपने, पीना तो दूर की गल है। तो बेचारे मालवे वाले, सारे राजस्थान वाले
जिन्ने हरियाणे वाले ने वो पानी पींदे ने जिहड़ा साडीआं फैक्ट्रियां ते इंडस्ट्रियां दा सुट्टिया होया कैमीकल जहर है नहीं दिसदा। तां ही नतीजा अज ये बन गया कि 20-20 रुपइयां दीआं बोतलां पंजाब दी धरती दरिया वगदे सन, अमृत कहा गया इस पानी नूं। असीं तां पानी दे भंडारियां दे मालक सी। अज 20-20 ते 60-60 रुपइयां दीआं पानी दीआं बोतलां 100-100 किले वाले भी दुकानां तो खरीदते दिखाई दे रहे हैं। ये ज़्यादा चिर नहीं खरीदियां जानियां गुरु सवारियो, ये नालों भी तंगी आ जानी है साडे सामने। हजूर ने कहा पवन गुरु पानी पिता, पानी का सत्कार कर, पानी नूं बचा, जरीला होण तो बचाउण दी लोड़ है। ते साहब ने तीजी गल कही, कहन लगे माता धरत मत, कहिंदे मां तो बिना किसी का भी नहीं गुजारा हैगा। हर बंदा कहता मैं मां वाला हाँ, मां की कुर्बानी है मेरे पिछे, मां ने मैनू इथों तक पहुंचाया है, मैं मां वाला हाँ। साहब कहन लगे एक मां है जिहड़ी तेनू शरीरक तौर पर जन्म देंदी है, याद रखी एक वो मां है जिथे अखीर ते जाके तेरा संस्कार होना है। जिन्हों गोर नमाणी सड करे ने घरिया कर आओ, सरपुर मैथे आवना मरनो ना डरियाओ। साहब कहन लगे धरती भी ते तेरी दूजी मां है ना, माता धरत मत, पढ़ियो जी सारे माता धरत मत। साहब कहन लगे धरती भी मां वर्गा ही रुतबा रखती है। तेनू कोई मां तेरी बारे मंदा बोले बड़ा दुख हुंदा है, तेरी मां दे कोई गल पवे तू बर्दाश्त नहीं करता। पर किदां दा हो गया बंदिया, अपनी मां दे बेइज्जती बर्दाश्त ना करने वालिया खुद अपने हथी अपनी धरती मां दी तू बेइज्जती कर रहा है, जखना पुट रहा है। किन्ना कहर ढा रहा है अज दा बंदा धरती ते ढा रहा। मैं एक ही गल कहांगा जी, एक गल कहांगा भी पंजाब दे अंदर इहो जे जालम बंदे बैठे ने, मैं जालम शब्द वरतिया जी, इदां दे अकिरत घण लोग बैठे ने भागां वालिओ, ਜਿਹੜੇ फैक्ट्रियां दा गंदगी दा ਜ਼ਰੀਲਾ पानी बोर करके धरती च पाई जा रहे। की कहोगे इहो ਜਿਹੇ लोगों के बारे? चलो ये तो मन्निया भी गंदा कैमीकल वाला पानी, तेजाब वाला पानी रोड़िया जाता है, डोलिया जाता है, पर बोर करके धरती च पाई जा रहे हैं। गटरां दा पानी धरती च पाई जा रहे हैं। उठना पैना है। ये तीन गल्लां साहब ने कहियां। कहन लगे गुरु की वडियाई है, पिता की वडियाई है, मां की वडियाई है। साहब कहन लगे इस तरह हवा का भी सत्कार करना सीख लै। साहब कहन लगे पानी का भी अदब करना सीख लै। सच्चे पातशाह कहते भी धरती का भी सत्कार करना सीख लै, तेरा दुनिया दे विच आया सफल हो जाएगा। तू चार बंदियां दे विच खलो के गल करन जोगा हो जाएगा। सतगुरु ने बड़ी मेहरामत की। आप सारिया ने बैठ के सत्कारयोग माता सुरिंदर कौर की याद के विच हाज़री भरी है। अरदास करदा है जी मैं अपने वालों कि गुरु साहब कृपा करन, माता सुरिंदर कौर जी नूं अपने चरणों च निवास बख्शण, उन्हां दी आत्मा रूह नूं परिवार नूं पिछे संबंधियां नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करन, क्योंकि बड़ा वधिया परिवार है। सरदार कश्मीर सिंह जी बिजली वाले, सरदार कश्मीर सिंह जी बिजली वाले, वीर गुरजीत सिंह जी होनी, बाकी परिवार के बारे मैं ज़्यादा नहीं जानता। बड़ा चढ़ती कला वाला परिवार है। इत्थों ही पता लगता है कि माता जी बड़े वधिया सुभाव वाले सन, वधिया जीवन वाले सन, तां ही अगे औलाद वधिया सानू गुरु नाल जुड़ी हुई दिखाई देती है। एक इन्ना चंगा काम किया है। जिस दिन माता जी का संस्कार किया गया सी, उस दिन इस परिवार वालों शमशान भूमि के अंदर रुख लाया गया सी। मैं यही सुनेहा देना चाहुंदा है भी जिदन साडे घर में कोई बच्चा पैदा होवे, साल बाद उसका जन्मदिन मनाइए, उदन भी एक रुख ला दिया करो। तो जिदन साडे घरों को प्राणी तुरदा है, उदन भी एक रुख लाओ भी ते पालो भी, रुख लाओ भी ते पालो भी। बाकी सारा कुछ करन कराउण दे नालों इहदी अज बड़ी वड्डी जरूरत है। रुखां नूं लाइए, रुखां नूं संभालीए। सो भरूण हत्या के संबंध दे विच सानू यही सुनेहा गुरु घर दे विचों मिलदा है कि नेक औलाद भावें धी होवे भावें पुत्र होवे, ओहदी बड़ी वड्डी है समाज के अंदर जरूरत है। इत्थे भीड़ां नूं प्रवान नहीं किया गया, इत्थे चंगे नेक जीवन नूं सत्कार दिता गया है। सबना दा बहुत